برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والی کا ایک نام سہارا ممبر رسول پر دیکھ رہے ہیں اولاد غوث العالم شہزادہ محمود آفاق تشریف فرما ہے۔ آج بھٹنڈی والوں خوش نصیبی ہے تمہارے لیے کہ بھٹنڈی شریف میں فیضان سرکاری سپاہی بھی ہے، فیضان اعلیٰ حضرت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ فیضان چھوٹا بکر حصہ بھی ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہت کی ذرا سے دستک پر بیگم مظفر پوری بیٹھے، جس جب میلاد میں بیٹھے تو جلسہ بنا رہے ہیں، اتنے قافیہ ردیف جن کے پاس ہے، جو غریب جو شاعر آئے گا اس طرح وہ پیش کرتے ہیں۔ بیٹا بھائی ایک چاہت کی ذرا سے دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے، چاہت کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے، عشق ایسی زبان ہے جو جسے گونگا بھی ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، آل رسول، نعرہ تکبیر۔ ممبر نور پر علماء کریم کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے، بالخصوص حضرت مفتی ساجد رضا صاحب، حضرت حافظ القاری اسلم رضا صاحب اور دیگر علماء کرام موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ آل رسول تشریف فرما ہے۔ زیادہ وقت نہیں کہ چھوٹے کا فیضان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جملہ بھٹنڈی والوں اگر سمجھ جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں اگر سچ تو خاموش مت بیٹھیے گا۔ دیکھیے سید صاحب قبلہ کے چہرے کو غور سے دیکھیے۔ میں جب سادات کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو دل سے آواز آتی ہے انوار اشرف دیکھ 1400 سال کے بعد بھی جب آل رسول کا چہرہ اتنا نورانی ہے تو 1400 سال پہلے ان کے نانا رسول پاک کا چہرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ آپ سوچیں گے خطبہ نہیں پڑھا، میاں تقریر نہیں کر رہا، تقریر کر رہا ہوں، میں تو اشرفی ہوں، اپنے آقا کی تعریف کر رہا ہوں۔ زور سے کہہ دو میں جس در کا فقیر ہوں اس در کا گون گا رہا ہوں۔ دل سے آواز آئی امتیاز صاحب، دل سے آواز آئی صوفی امتیاز صاحب، دل سے آواز آئی انوار اشرف دے 1400 سال کے بعد بھی جب آل رسول کا چہرہ اتنا نورانی ہے تو 1400 سال پہلے مدینے والے سرکار کا چہرہ کتنا نورانی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تب تو میں کہتا ہوں کہ خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے اصول والے ہیں، تاج شاہی تمہیں مبارک، ہم تو والے رسول والے ہیں۔ تقریب نہیں، جب میں آیا 5 سال 6 سال پہلے، بہت سال 6 سال پہلے آیا، ہر طرف جی 10 سال پہلے آیا جی ماشاءاللہ 10 سال پہلے آیا، ہر طرف تاریخی تاریخی، ہر طرف گندگی نظر آ رہی، آج تو ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ میں نے اس مدرسے کے صدر مدرس حضرت مولانا اکرم صاحب کی بلا سے پوچھا، میں نے حضرت حافظ القاری مولانا عبداللہ صاحب سے پوچھا، میں نے حضرت مولانا حافظ القاری عرفان صاحب سے پوچھا کہ 3 بچے صرف نکال رہے ہیں، جھومیے گا اس طرح میں نے کہا صرف 3 بچے، انہوں نے کہا حضرت اور مدرسے ہوں گے جہاں دستار باندھنے کے بعد 2 سال 3 سال دور کرنے کے بعد بچہ قابل ہوتا ہے، لیکن ہمارے مدرسے میں جس بچوں کو دستار حفظ دی جاتی ہے حضرت آج 3 سال ابھی دستار باندھیں گے اور آنے والے رمضان میں تراویح سنائیں گے، آنے والے رمضان میں تراویح سنائیں گے، تینوں بچے۔ اس مدرسے کا یہ معیار ہے
2 बच्चे भी काबिल थे, चाहते तो 8-10 भारी कर देते, लेकिन 3 ही किए। 2 बच्चे भी काबिल थे, लेकिन इनके मियान पे नहीं उतरे हैं, इसलिए इन्होंने दस्तार नहीं दिया, उन्हीं को दिया जो तरावी सुना सके। मतलब जिसको याद है मियां पूरा कुरान, जो एक बैठक में भी कुरान सुना सकते हैं, ऐसे हुफ्फाज को इन लोगों ने दस्तार देने की इस महफिल को सजाया है। और सुनिए, हाफिज ऐसा ही नहीं बन जाता। मदरसे में जो बच्चे आते हैं, क्या वो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते? क्या उनके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते? मैं अपने मदरसे में दर्जा सालिसा के बच्चे को पढ़ा रहा था, शब बकाया पढ़ाया, बड़ा लड़का था, ठीक है, पढ़ाया। दौरान गुफ्तगू माँ बाप की फजीलत पर 5 मिनट में कहने लगा, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मौलाना साहब, माँ की याद आ रही है। ये बच्चे अपने माँ बाप के प्यार को छोड़ करके यहाँ आए हैं। इसी तरह हाफिज नहीं बन जाते, बड़ी मेहनत होती है, मुशक्कत होती है। जब मैं एक मरतबा यूं ही आ गया तो मैंने देखा मस्जिद के कोने में एक बच्चा कुरान पढ़ रहा है। जोर से कहे तो सुभान अल्लाह। एक बच्चा कुरान पढ़ रहा है। ये हुफ्फाज एक बाप अपने बेटे के सुधार नहीं सकता। ये मौलाना अकरम है, ये मौलाना अब्दुल्ला है, हाफिज इरफान है। 3 रात मेहनत और मशक्कत करके 3 बच्चे को हीरा बना दिया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 3 बच्चे को हाफिज बनाए और इंशाअल्लाह वो तीनों बच्चे तरावी सुनाने की जगह भी फिक्स हो गई है। वो तरावी सुनाएंगे इंसान। तो ये मदरसा देखिए फैजान आदा हजरत का फैज है यहाँ, बस 4 मिसलों के साथ। बेटा मैं ये बोल नहीं बोलेगा, जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। 1-2 आदमी हाथ नहीं उठा पाया, सोचा मौलाना साहब चश्मा कर लेगा, दूर तक देख रहा है। जोर से एक हाथ आले रसूल की मोहब्बत और दूसरा हाथ आला हजरत की मोहब्बत में जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आज इसमें मेरी सरकार का नया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान बन गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा है। मेरी सरकार का नया हुआ पैगाम जिंदा है। मुसलमान बन गए लाखों मगर इस्लाम जिंदा है। और कयामत तक रहेगा बोलबाला अहले सुन्नत का। कयामत तक रहेगा बोलबाला अहले सुन्नत का। बरेली के इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा है। बरेली के इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा है। हुजूर बैठे हैं, सैयद साहब किबला बैठे, एक मिसाल देकर के तकरीर में बस एक बात 2 मिनट में भटंडी हो पूरे मुजफ्फरपुर बिहार में सरकारी सिपाही के गुलामों की तादाद कसरत से पाई जाती है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस 2 मिनट सुनिए। हर सुन्नी किसी न किसी बुजुर्ग के दामन को थामा है। कोई देवी है तो सरकारी सिपाही के दामन को थामा है। कोई अशरफी है तो महबूबे पाक से निस्बत रखता है, महबूबे पाक के दामन को थामा है। कोई बसरी है, आला हजरत के दामन को थामा है। कोई बरकाती है, साहिब बरकत के दामन को थामा है। कोई हबीबी है, मुजाहिद मिल्लत के दामन को थामा है। कोई ना कोई किसी ना किसी बुजुर्ग के दामन को थामा है या नहीं? बोलिए तो जोर से सुभान अल्लाह। दामन पकड़े हैं, एक मिसाल, दामन पकड़े हैं। क्या सुनिएगा, दामन थामने की बहुत सारे लोग मर गया मजदूर ना फातिहा ना दरूद, कोई वसीला नहीं। हम लोग वसीला वाले हैं, दामन पकड़े हैं, सैयदों के दामन से वाबस्ता है, दामन पकड़े हैं। क्या सुनिएगा, क्या फायदा दामन थामने का? सुनिए, बहुत सारे लोग बगैर दामन थामे डायरेक्ट है। हम लोग वसीला वाले हैं। एक मिसाल, हम आपके मियाद पर उतर के बोल रहे हैं, सुनिएगा, कोई दस्तगाही अल्फाज नहीं, बस आपके मियाद पर उतर के हम समझाना चाहते हैं। दामन थामे हैं, क्या जरूरत? मैंने ब्रेक लिया, एक कील लिया, एक हाथ इंची के ब्रेक को लिया, दामन थामे है सरकार सरकारी में। सुनिए, एक ब्रेक लिया, क्या फायदा दामन पकड़ने का? एक ब्रेक लिया, हाथ इंची के ब्रेक को मैंने लिया, इम्तियाज भाई पानी में डाला, बोलिए डूबेगा या नहीं डूबेगा? डूब गया। मैंने सोचा ये छोटा सा है,
जरा बड़ा सा प्लेग ले, 5 इंची के प्लेग को मैंने लिया, सोचा बड़ा है तैरना, पानी में डाला, वो भी डूब गया। फिर मैंने जरा गौर से सुनिए, फिर मैंने उसी 1/2 इंची के प्लेग को पानी से निकाला, एक लकड़ी लिया, प्लेग को लकड़ी में प्लेग को ठोक दिया, पानी में मैंने छोड़ दिया। क्या देखा? लकड़ी भी तैर रही है, प्लेग भी तैर रहा है। मैंने उस प्लेग से पूछा, एक प्लेग पहली मरतबा डाला था तो डूब गया था, अब नहीं डूब रहा है, तो प्लेग जवाब देगा, अनवार अशरफ, पहले किसी के दामन को थामा नहीं था तो डूब गया था, अब किसी तैरने वाले के दामन को थाम लिया हूँ, वो भी तैर रहा है, मैं भी तैर रहा हूँ। हम सुन्नी है, हमारा हाथ खाली नहीं है, हमारे हाथ में सरकारे सिरका ही का दामन है। इंशाअल्लाह यहाँ भी मेरा माल, वहाँ भी मेरा माल। जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की छोड़ी, मुहताज का जब ये आदम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वमा अलैना इल्लल बलाग।